honorable, young and dynamic leader, chief guest of today's event, Minister for Information Technology, Urban Development, Shri KT Ramarao Garu. In short, we love to call you KTR sir. Kindly permit us. KTR sir. And if you can see today, more than 7,000 startups have been created with the vision KTR sir has started the IT policy in this state of Telangana. Another landmark decision or event taken by KTR sir is TASK, Telangana Academy for Skill and Knowledge. The vision of KTR sir is to make the engineering graduates ready for employment. Based on the NASCOM report given, KTR sir has taken up very great initiative for the youth of this Telangana, and KTR sir has given a clear-cut landmark that, you know, by 2022, 1 lakh graduates should be ready for industry. And you have given 2 or 3 sources with Shanta. Shanta is our proud alumnus, sir. We have more than 20,000, 25,000 alumni base created, and many of our alumni are working for the state of Telangana, and Shanta is before you, sir, serving for that. Gaurav Mantri garu, KTR garu, mana college ki raavadam, ikkada incubation innovation center AICTE sponsored dantoni mana prarambhinchalani cheppi anukodam, varu ikkada raavadam chala santosham, chala interaction kuda students tho chala brahmandanga chesi inthamu principal garu cheppinattu ippudu varu mana students nu uddeshinchi ikkada unna vallandaru kuda uddeshinchi maatalu korutunnaru. వాళ్ళందరూ తిట్టుకోవద్దని, మా తమ్ముడు ఇంద్రనీల్ కూడా బాగా చూసుకున్నందుకు, ఇదివరకు నువ్వు పిలిచినప్పుడు రానందుకు ఇప్పుడు వచ్చినందుకు తిట్టుకోవద్దని కోరుతూ మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా, ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హియర్, I thank you for this opportunity. I thank Satish Garu particularly, for having given me the opportunity and the good fortune of inaugurating the lovely, wonderful looking innovation and incubation center at KITS. KITS is a wonderful institute. It has produced brilliant academicians, it has produced brilliant scientists, it has produced brilliant human beings at large. And I'm delighted that today I've been given an opportunity to visit and interact with some of your students, some of the best, brightest, and also interact with some of the faculty. I'll keep this brief. I'll quickly share 2 things with you. About 3.5-4 years ago, Honorable Prime Minister of India had called for a meeting in Delhi. He had called for a meeting with all the political party presidents, and he basically invited all of us to seek our opinions on India turning 75, India's 75th year of independence, and also 158th year of Mahatma Gandhi's birth anniversary. So he called for a meeting, and from the Bharat Rashtra Samiti, or Telangana Rashtra Samiti back then, our Honorable Party President had nominated me to represent our state, our party. So as part of the meeting, when I went there, I was a bit overwhelmed because there were lots of senior politicians, there were a lot of senior leaders, chief ministers, former chief ministers, etc. But when my turn came to speak, and when the Prime Minister asked, बताइए हमें क्या करना चाहिए अगर हिंदुस्तान को एक मजबूत देश बनाना चाहिए और एक उभरता हुआ राज नहीं बल्कि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अगर बनाना है तो क्या करना चाहिए? This was a question he asked. అంటే దేశాన్ని 75 ఏళ్ల తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం భారతదేశం కూడా ఎదుగుతున్న దేశంగా కాదు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా కాదు, అభివృద్ధి చెంది అగ్రరాజ్యాల సరసన నిలబడాలి అంటే ఏం చేయాలి, మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అని అడిగారు. అడిగితే నేనే ఉన్నానంటే, సార్ మీరు ఏమనుకోనంటే నేను నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడతాను. ఇఫ్ యూ అలౌ మీ టు స్పీక్, అండ్ దిస్ వాజ్ అ క్లోజ్ డోర్ మీటింగ్, దేర్ వర్ నో మైక్స్, దేర్ వర్ నో టీవీ కెమెరాస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్ వాజ్ ఇన్ కెమెరా. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్, sir, if India really has to move up and take its rightful position under the sun and become a first world country, then what we ought to do is focus on the 3 I's. He said, what are those 3 I's? I said, first I stands for innovation, second I stands for infrastructure, third I is inclusive growth. Innovation, infrastructure, inclusive growth. Now what do I mean by innovation, infrastructure, inclusive growth? Today, let's talk about innovation slightly later, but let's talk about infrastructure. When I went to the US for the first time in 97-98 to do my master's, I was amazed at the infrastructure. Of course, US is beautiful, you've seen it in movies,
When you actually land there, you'll see a stark difference. You go from India, you go to the US, you land there, you'll see a very stark difference, and you kind of feel bad for yourself because, coming from a third world country, you lament as to where we went wrong, how things haven't moved, etc., etc. So what amazed me was the infrastructure, but what amazed me even more was the attitude. I read a very nice, saying. There's a very popular president of the US called as John F. Kennedy. He famously said, America does not have good highways because it is a rich country. America does not have good highways because it is a rich country. America is rich because it has good highways. What this goes to tell you is, infrastructure is something that we cannot undermine. If a state, if a city, if a country has to progress, if we really have to move up the social ladder and become a first world country, there is no substitute for creation of infrastructure. There's no way a country can not create infrastructure and hope to be a first world country. So when I spoke in this meeting, I told the Honorable Prime Minister, I said, we have to create infrastructure of all kinds. We have to create rural infrastructure, we have to create urban infrastructure, we have to create water resources based infrastructure, drinking water, irrigation. We also have to create power infrastructure, electricity. We have to create ports, airports and seaports. So all of these things, if they have to happen at an expeditious pace, then we also have to invite a lot of capital. And we have to be bold with our economic reforms. మడిగట్టుకుని కూర్చుంటే నడవదు. దేశం ముందుకెళ్ళాలి, బాగుపడాలి, దేశం నిజంగానే ఎదిగిన దేశాల సరసన చేరాలి అని డైలాగులు కొడితే పని అవ్వదు. ఇప్పుడు చిన్న విషయం మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా బయటికి ఎక్కడైనా వేరే కంట్రీకి పోయి ఇండియాకి వస్తే ఎంత బాధ అవుతుందంటే, అరే అక్కడ హైవేలు ఎందుకు బాగున్నాయి, మన ఎందుకు బాలు, అక్కడ రోడ్లు ఎందుకు బాగుంటాయి, మన ఎందుకు బాలు, ఈ ఆలోచన ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఎవరికైనా కూడా. ఎందుకు బాగుంటలేవు, ఎందుకు అంటే మనకు ఆ డైనమిజం లేదు. అది కంట్రీ బోల్డ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తేవాలి, ఆర్థిక సంస్కరణలు తేవాలనే ఆలోచన లేదు. ఎందుకు లేదు? భయం, సోషియలాజికల్ కండిషనింగ్. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నాను నేనంటే మీకు, దయచేసి వెన్ యూఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ గవర్నమెంట్స్కి రావాలి, ఇండివిజువల్స్ కూడా రావాలి. మనం ఏం చేసినా ప్రపంచ స్థాయిలో ఆలోచించాలి తప్ప కింద ఆలోచించకూడదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ యూ. ఇన్నోవేషన్ అని నేను ఏమంటున్నా అంటే, ఇన్నోవేషన్ అంటే కేవలం స్టార్టప్సే కాదు. ఇన్నోవేషన్ అంటే ఇక్కడ కిట్స్లో ఇప్పుడు మీరు నాకు మీ సెంటర్లో కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ చూపెట్టారు, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ చూపెట్టారు. అది మాత్రమే కాదు, టెక్నాలజీ లెడ్ ఇన్నోవేషన్ అనట్లేదు. ఇన్నోవేషన్ ప్రతి స్పియర్లో ఉండవచ్చు, ప్రతి దానిలో చేయవచ్చు. ఇన్నోవేషన్ గవర్నమెంట్లో కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, మన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో కొత్త పంచాయతీరాజ్ చట్టం వచ్చింది, కొత్త మున్సిపల్ చట్టం వచ్చింది, టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి విప్లవాత్మకమైన చట్టం వచ్చింది, టీఎస్ బీపాస్ లాంటి చట్టం వచ్చింది. ఇవి కూడా ఇన్నోవేషనే. అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో కూడా ఇన్నోవేట్ చేయొచ్చు. 20 రోజుల్లో బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే 21వ రోజు ఆటోమేటిక్ పర్మిషన్, అది ఇన్నోవేషనే. 15 రోజుల్లో ఇండస్ట్రీకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే 16వ రోజు ఆటోమేటిక్ అప్రూవల్, అది కూడా ఇన్నోవేషనే. పెట్టిన మొక్కల్లో 85% పెరగాలి, లేకపోతే సర్పంచ్ ఉద్యోగం పోతుంది, అది కూడా ఇన్నోవేషనే. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇన్నోవేషన్ అనేది కేవలం పిల్లలకో, టెక్నాలజీకో, స్టార్టప్స్కో పరిమితమైంది కాదు. గవర్నెన్స్లో రావాలి, మన ప్రతి స్పియర్ ఆఫ్ లైఫ్లో రావాలి. వస్తేనే దేశం ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. మూడవది ఇన్నోవేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు ఇంక్లూసివ్ గ్రోత్. ఒక హైదరాబాదు, బెంగళూరులో స్టార్టప్స్ వస్తే, ఒక హైదరాబాద్, బెంగళూరులోనే ఐటీ పెరిగితే లాభం లేదు. వరంగల్లో పెరగాలి, కరీంనగర్లో పెరగాలి, ఖమ్మంలో పెరగాలి, నల్లగొండలో పెరగాలి. ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ తర్వాత మనం ఆలోచిస్తే అసలు జియోగ్రాఫిక్ బౌండరీస్కి అర్థం లేదు. టాలెంట్ ఉంటే పిల్లోడికి ఎక్కడ ఉన్న అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయికి కానీ యూ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. కంపెనీ కాల్డ్ జోహో ఇన్ ఇండియా. దాని ఫౌండర్ శ్రీధర్ వెంబు అని తమిళనాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఓన్లీ టాలెంటెడ్ ప్రోగ్రామర్స్ని గ్రామాల్లో ఉండే వాళ్ళని ఎంచుకుంటున్నాడు. ఆయన ఆఫీస్ లేదు, ఏం లేదు, గ్రామంలో ఉండు, ఎక్కడన్నా ఉండు, చిన్నపట్నంలో ఉండు, ఎక్కడన్నా ఉండు, హసన్పర్తిలో ఉండు, లేకపోతే మహబాద్లో ఉండు, ఇంకొకడు ఉండు, నాకు కావాలి ఫలానా పని, నాకు డెలివర్ చేస్తావా లేదా, దాంతో మతలబ్. అంటే ఇట్లా రీడిఫైనింగ్ అండ్ ఇన్నోవేటింగ్ విచ్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ అన్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. అంటే అమ్మాయా అబ్బాయా కాదు, రూరల్ ఇన్నోవేటరా అర్బన్ ఇన్నోవేటరా కాదు, నీది ఏ కులము ఏ మతం కాదు, అవి ఏవి కాకుండా అందరినీ కలుపుకునే ఒక సమ్మిళితమైన అభివృద్ధి జరిగిన నాడే. దళితుడా, గిరిజనుడా, బీసీయా, ఇంకోటా కాదు. అందరికీ భగవంతుడు ఒకటే రకమైన శక్తి ఇచ్చిండు, అందరికీ భగవంతుడు ఒకటే రకమైన బుర్ర ఇచ్చిండు, ఒకటే రకమైన మనకి బాడీ ఇచ్చిండు. దాన్ని ఎట్లా వాడతావు ఆ బుర్రని, ఆ బుర్రతో నువ్వు ఏం చేయగలుగుతావు అనేదే ముఖ్యం. నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీతో, ఇన్నోవేషన్లో, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్లో ప్రభుత్వాల పాత్ర ఎంతైతే ఉంటుందో
ప్రైవేట్ వ్యక్తులుగా సమాజంలోని ముఖ్యమైన వ్యక్తులుగా మన పాత్ర కూడా చిన్న స్థాయిలో ఒక అద్భుతమైన కంపెనీ, వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నిషన్ ఉన్న కంపెనీ మనం తయారు చేసినాము. 142 కోట్ల భారతదేశంలో ఉన్న దేశము, భారత్ భూభాగం మీద 5వ వంతున్న దేశం ఒక్కటి ఉందా? టాటా ఈజ్ అ గ్రేట్ కంపెనీ, రతన్ టాటా ఈజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్. బట్ ఇంకా టాటా ప్రోడక్ట్ ఓ గూగుల్కి ఉన్న రికగ్నిషన్ కానీ వరల్డ్ వైడ్ దానికి ఉన్నంత గుర్తింపు కానీ లేదు వాస్తవం చెప్పాలంటే. టాటా ఈజ్ అ గ్రేట్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా, వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నది. ఇన్ఫోసిస్ కూడా లేదు, జస్ట్ అ సర్వీసెస్ కంపెనీ. నేను వాళ్ళని చిన్నగా చేస్తలేను, వాళ్ళు సాధించింది కూడా గొప్పదే. ఈవెన్ వాట్ దేవ్ అచీవ్డ్ ఇస్ బిగ్. కానీ వరల్డ్ జపాన్లో ప్రకృతి యోగ్యంగా ప్రకృతి వనరులు లేవు, అక్కడ ప్రకృతి ఇచ్చిన వనరులు లేవు. తాగుదామంటే నీళ్ళు కూడా చక్కగా లేవు, వాళ్ళకు పంటలు పండించుకునేందుకు జాగలేదు. మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు సునామీలు వస్తాయి, భూకంపాలు వస్తాయి. కానీ జపాన్ ఈరోజు ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తి, 3rd మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎకానమీ చూసుకుంటే. ఫస్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, 2వది చైనా, 3వది జపాన్. జపాన్ పాపులేషన్ ఎంత ఎరికేనా? 12 కోట్లు. మన పాపులేషన్ ఎంత ఎరికేనా? మరి వాళ్ళకు సునామీ వచ్చే, భూకంపాలు వచ్చే, వాళ్ళకు నీళ్లు దిక్కు లేకపోయే, భూమి దిక్కు లేకపోయే, బాంబులు పడే, అందులోకెళ్ళి 45లో బాంబులు పడితే ఈరోజు 2023 సంవత్సరంలో జపాన్ 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా ఎట్లా ఎదిగింది? ఒకటి వాళ్ళు చేసింది, సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్ ఆన్ హ్యూమన్ ఇంటెలెక్ట్. వాడు వాడింది, మనం వాడింది ఏంటంటే దేవుడు ఈక్వల్గా ఇచ్చిన బుర్ర ఏదైతుందో వాడు బాగా వాడిండు. మనం ప్రపంచ స్థాయి ప్రోడక్ట్స్ మీద మనం దృష్టి పెట్టలేదు. చైనానేమో డిసిషన్ తీసుకుంది, నా పోటీ అమెరికాతో, నా పోటీ జపాన్తో, నా పోటీ యూకేతో, నా పోటీ జర్మనీతో, నేను వాళ్ళతో పోటీ పడతాను, ప్రపంచం గర్వపడే ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తానని వాళ్ళు అటు పెట్టుకున్నారు ఓరియంటేషన్. మనం ఏం చేసుకున్నాం? నా పోటీ పాకిస్తాన్తో, నా పోటీ బంగ్లాదేశ్తో, నా పోటీ శ్రీలంకతో, నా పోటీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో అని చెప్పి ఇక్కడనే తెచ్చి. ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ విల్ టీచ్ యూ సో మెనీ ఫెసెట్స్ ఆఫ్ లైఫ్. And there is no better time in India, there was or there is no better time in India than now to be an entrepreneur. Because governments today understand that entrepreneurship is the key to create wealth, to create employment, and we have created conducive environment for you. We are enabling. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కిడ్స్లో ఇక్కడ ఈరోజు బ్రహ్మాండమైన ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ వచ్చింది. హైదరాబాద్లో మీకోసం టీ హబ్ ఉంది, వి హబ్ ఉంది, టీ వర్క్స్ ఉంది, టీఎస్ఐసి. మీ శాంత, మీ అల్లు ఉంది ఇక్కడే అమ్మాయి, షీఈ్ ద CEO ఆఫ్ టీఎస్ఐసి. టీఎస్ఐసి అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్. టాస్క్ ఉంది, టీ వర్క్స్ ఉంది, తర్వాత రిచ్ ఉంది, రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఇవన్నీ మీకోసం ఏర్పాటు చేసిన సంస్థలు. మీరు రెండవది, ఒరిజినల్ ఐడియాతో మీరు బయటికి రాగానే వెంటనే ప్రపంచం మిమ్మల్ని కౌగిలించుకొని అబ్బా అద్భుతం చేసినావు నువ్వు అని చెప్పి సెలబ్రేట్ చేయదు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్, సెలబ్రేట్ ఫెయిల్యూర్. జీవితంలో అప్పుడో ఇప్పుడో 2 దెబ్బలు తాకితేనే నేర్చుకుంటాం దాని నుంచి. ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్, ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్. ఫెయిల్ అంటే క్లాస్లో ఫెయిల్ అవుడు కాదు, నేను చెప్పేది ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో ఫెయిల్ అవుడు. It's okay to fail, celebrate failure. The third and most important thing, success is always around the corner. మనం చాలాసార్లు ఏంటంటే వీ వాంట్ టు త్రో ఇన్ ద టవల్, ఇక నాతో కాదు బంద్ చేద్దాం అనుకుంటాం. కానీ కరెక్ట్గా ఆ మూల మలుపు మీద ఉంటుంది సక్సెస్. ఇట్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. సో రిమెంబర్ దిస్ అండ్ స్టే ఫోకస్డ్. డోంట్ గివ్ అప్, డోంట్ త్రో ఇన్ ద టవల్. కేసీఆర్ గారు కూడా అట్లే అనుకుని బంద్ చేస్తే ఆయన మధ్యలోనే పార్టీ కింద పడ్డప్పుడు, దెబ్బ తగిలినప్పుడు తెలంగాణ రాకపోతున్నాయి ఇవాళ. కాబట్టి డ్రీమ్ బిగ్, బీ ఒరిజినల్, celebrate failure, don't give up. Thank you. Jai Telangana. Thank you guys. So standing ovation please, and big claps to KTR sir. Please like, share and subscribe G3 Media.